السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ماشاءاللہ ایک بہت ہی بہترین اسلامک سوال پوچھو ہو، اور بھی سوال کو میں جواب دیو، لیکن میں ایک کچھ حصوں باقی رکھیو جگہ کے بارے میں مزید بتانو، اور بھی سوال پوچھو ہو گنیڈی سے، اور بھی سوال کا معنی ایک بہت ہی اہم حصہ ہو کہ لوگوں نے بتاؤ نماز کی اہمیت کے بارے میں۔ لوگ غفلت سے نماز کو نہیں پڑھ رہا، اللہ نے بھول گیا، اللہ نے یاد کو نہیں کرے، اور نماز کے بارے میں بتاؤ کہ اے نماز پڑھے، نماز کی اہمیت۔ تو دیکھو اس سوال سے متعلق یعنی نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ تو اگر اس سوال نے آپاں مثال کے طور پر اس سوال نے میں موڈیفائی کرے، اگر کوئی اس آپ سے پوچھے کہ جنت کی کنجی کیا ہے، جنت کی چابی کیا ہے، جنت میں جانے کو طریقوں کیا ہے، جنت میں جانے کے لیے ضروری کیا ہے، یعنی جنت میں جانے کے لیے اپنے کے کام کرنا چاہیے، تو ایک کا معنی دیکھو بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن کچھ حدیثوں کے مطابق میں بتا رہی ہوں جی ہاں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اور بھی کے بعد میں جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الوضوء۔ دیکھو ایک سلیل ترجمہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ دیکھو سبحان اللہ، دیکھو کتنی پیاری حدیث ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے۔ دیکھو مفتاح، عربی میں مفتاح بولا ہے چابی نے، الجنہ مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے، و مفتاح اور چابی، و مفتاح الصلاۃ الوضوء، اور وضو نماز کی کنجی ہے۔ تو دیکھو یہ حدیث سے آپ نے لیے واضح ہے کہ جنت میں جانو ہے، تو جنت میں جانے کے لیے آپ نے چابی کی ضرورت ہے۔ اور دیکھو اس سوال نے مکمل کرنے سے پہلے دیکھو ایک دو حدیثیں اور میں بیان کروں کہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر ہے 3550 اور 2331 ماوے۔ دیکھو پہلی حدیث میں تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماوے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عمر امتی من 60 سنۃ الی 70 سنہ۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماوے کہ میری امت کے لوگوں کی عمر 60 سے 70 سال کی عمر ہے، یعنی حدیث کے مطابق آیا کہ عام طور پر لوگوں کی عمر زندگی ہے 60 سے 70 سال کی زندگی ہے بس۔ اور جو دوسری حدیث ہے بھی میں ہے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعمار امتی ما بین 60 الی 70 و اقلهم من یجوز ذلک۔ ایک کو ترجمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، اور ان میں سب سے کم وہ ہیں جو اس سے آگے نکل جائیں۔ دیکھو ماشاءاللہ یہ حدیث میں سبحان اللہ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کا لوگوں کی عمر 60 سے 70 سال کی ہے، اور بام میں سے کچھ لوگ ہیں
बाके अलावा कुछ लोग और भी 20 से ज़्यादा भी जीवे। तो कहने को मतलब देखो आम तौर पर सुभान अल्लाह, आम तौर पर आज का दौर में आप देखा ने तो तकरीबन लोगों की उम्र 60 से 70 साल के तकरीबी हुए आम तौर पर जिंदगी, और कुरान की आयत में भी आवे। तो कुछ लोग भी से पहले भी को इंतकाल हो जावे, कुछ लोग 70 साल के बाद में भी जी जावे, लेकिन अक्सरियत में 60 से 70 साल का एवरेज के मायने बताइए अल्लाह का रसूल। तो देखो इस दुनिया में आप जीने के लिए 60 से 70 साल की अपनी उम्र है झकी के लिए अत्ता आपा ताफड़ा तोड़ा, अत्ती परेशानी उठावा, अत्ता ता घर परिवार बनावा, अत्ता ता रिपया जिंदगी ने जोखिम में डालर सब कुछ छोड़ छोड़ आपा पिसा कमाने के चक्कर में लाग जावा। तो आज तो 60 से 70 साल की उम्र है और आखिरत की जिंदगी हमेशा की जिंदगी है, बी को कोई अंत को नहीं। तो बिक के लिए अपन तैयारी करनी, बिक भी जन्नत में दाखिल होने के लिए बहुत जरूरी है अपने लिए। 60 से 70 साल की उम्र के लिए भी कर लो, लेकिन अपनी असली तो आरजी जिंदगी है, टेम्परेरी जिंदगी है, और असली जिंदगी है आखिरत की जिंदगी है। तो बिक के लिए आखिरत की जिंदगी ऐशो आराम के लिए जन्नत में जैसा बा अपनी बेहतरीन जिंदगी है। तो देखो अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ फरमा दी कि जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी वुजू है। तो आपा ने बराबर 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए और 5 वक्त अच्छी तरह से वुजू बनाना चाहिए, क्योंकि देखो वुजू अगर सही नहीं होसी तो नमाज को नहीं, अल्लाह का रसूल साफ फरमा दी, दूसरी हदीस में भी आवे। तो अपन अच्छी तरह वुजू करना चाहिए। और देखो सबसे बेहतरीन वुजू के अंदर अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावे कि जब वुजू करो तो 20 से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लो ने, तो यहाँ समझ लो कि पूरा जिस्म पाक हो जावे। अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना और वुजू ही करा तो वह आजा ही पाक हुए। तो हमेशा वुजू बिस्मिल्लाह पढ़ और आपने वुजू शुरुआत करना चाहिए, तो अल्लाह ताला आपने मुकम्मल पाक कर दे। कोई भी आपनी गलती हुए अनजाने में आपने बेरो को नहीं भी के हिसाब से। तो देखो एक हदीस में और कई हदीस में और भी आवे, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की अहमियत के बारे में बतावे कि यौमुल क़यामत का दिन जो सबसे पहली जो हिसाब किताब होसी लोगों से वो नमाज के बारे में होसी। अगर भी की नमाज दुरुस्त है तो इंशाअल्लाह सब कुछ दुरुस्त है और वो जन्नत में दाखिल हो जासी। और इस दुनिया में भी अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावे कि मुसलमाना के और गैर मुसलमान के बीच में जो फ़र्क डाल वाली जो की चीज़ है वह नमाज ही है। अगर नमाज पढ़े तो वो मुसलमान में आवे, नहीं तो गैर मुसलमान और मुसलमान में फ़र्क कोई है कि नमाज पढ़ने को अहम, क्योंकि वह लोग नमाज को नहीं पढ़े, आपा नमाज पढ़ना तो आपा मुसलमान आ, अगर नमाज नहीं पढ़ा तो बाकी तरह ही हुई आपा, क्योंकि वह लोग को नहीं पढ़ा नमाज। तो देखो और अब इस सवाल को जवाब कि नमाज की अहमियत और जन्नत की कुंजी के है। देखो जन्नत की नमाज की अहमियत बहुत बड़ी है। इस दुनिया में मुसलमान और गैर मुसलमान के बीच में जो फ़र्क डाले बा नमाज ही है। तो एक अपना नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरी अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावा कि यौमुल क़यामत का दिन आखिरत की ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी है, बिमा जो आपनो हिसाब किताब सबसे पहले उसी वो नमाज का बारा में उसी। अगर अपनी नमाज दुरुस्त है तो इंशाल्लाह सब कुछ दुरुस्त होसी, नहीं तो आपा नुकसान उठा बाड़ा में से। अब देखो आगे जन्नत की कुंजी नमाज है। अब देखो मिसाल के तौर पर आखिरत का मुकाबला तो कोई नहीं, लेकिन मिसाल तौर पर आप सोचा का आपने मान लो कि कोई यान को बहुत ही बेहतरीन यानी मजबूत फौलादी तरीके से यानी स्टील से बनाड़ो बहुत बड़ो मकान घर अच्छो है, और मान लो भी का ताड़ो दरवाज़ा बहुत ही मजबूत है, और बी के आप ताड़ो लगा दियो और अपना ताड़ो लगा दियो और आपने गनब चाबी को नहीं, तो चाबी के बगैर भी में दाखिल होने के लिए अपना चाबी की जरूरत पड़े। अब आप कोई दूसरी चाबी लगावा या और कोई चाबी का केवे का दांता हुआ है तकरीबन, तो ए दांता मिसिंग हुआ तो दूसरे कौन लगे चाबी, और अगर दूसरी चाबी लगावा तो कौन लगे। तो अठ देखो जन्नत की चाबी नमाज ही है। आप अगर नमाज पर से तो अपने लिए बात चाबी है जन्नत की, और जन्नत को दरवाजो जना ही खुलसी कि आप अगर बस सही चाबी लाग सी जना, या दुनिया में लिहाज से आप मकान में बढ़ा तो सही चाबी नहीं लाग सी तो दरवाजे को नहीं खुला है, बारह बैठे रहो।
مائیں داخل کو نہیں ہو سکا. ہاں آج ضرور ہے توڑ پھوڑ کھڑکی دروازہ کر لیا یا دروازوں توڑ دیا با الگ بات ہے، لیکن آخرت کا معنی جنت کے سامنے بابا اپنی آپنو زور زبردستی کیوں کون چل بیٹا، جنت کے سامنے فرشتہ ہوئے جگہ آپ آپنو کوئی بس کون چل بیٹھے. تو دیکھو آ حدیثہ کے مطابق آپ نے اچھی طرح معلومات ہوگی کہ نماز کی بہت ہی بڑی اہمیت ہے. دنیاوی بھی کام کرو لیکن نماز نے بالکل ہی مت چھوڑو. 5 وقت کی کم سے کم فرض نماز تو پڑھنو آپ نے بہت ہی ضروری ہے کہ آپ نے انشاءاللہ یوم القیامت کا دن آپ نے یوم القیامت کا دن آپ حساب کتاب میں پاس ہو جیسے ہیں اور آپ نماز برابر پڑھ سیاں تو آپ نے لیے نماز ایک طرح کی چابی بن جیسی یہ آخرت میں، اور بس انشاءاللہ آپ جنت کو دروازوں کھول لے سیاں اور انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جیسے ہیں. تو دیکھو سوال کو جواب، نماز کی اہمیت بہت بڑی ہے، جنت کی کنجی ہے اپنے لیے. اس دنیا میں بھی کامیابی ہے، یوم القیامت کا دن بھی کامیابی ہے، اور آخرت میں جنت کی کنجی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.